आकाशवाणी FM Rainbow Music 101.3 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक बंधु आपण जयदेव साथरे समय मॉर्निंग मेलोडी अतिथि समय बंधु आप भावुथे एत बड़े अतिथि आम सहित कहीं आसी नथिले किंतु बंधु एवं तो अतिथि आसीगले हाँ आम सहित आज जोड़ी होती जी अतिथि से वृत्ति रे जड़े सांबादिक आउ प्रवृत्ति हूँ साहित्य साधना सर्वदा कलम चालना होता है समाजर अव्यवस्था दूर करने लोकों समस्या को से लोक प्रशासन नजर को आने को सांबादिक भावे सब कलम चालना करते तो सत हेले साहित्य साधना तांको प्रवृत्ति से समय पाइले से लेखालेखी रे मनोनिवेश करती से होचंती साहित्यिक सांबादिक समाजसेवी विवेकानंद दास ताल चलतु तांको हम स्वागत करवा आम कार्यक्रम को सर आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत करुचु नमस्कार नमस्कार आज्ञा कौन कहबे आपण को परिचय पर्व रे मु होची विवेकानंद दास आज्ञा जने सांबादिक महांगा अंचल रे संवाद पत्र रे काम करे सर्वसाधारण पे ही काम करी थाए या छडा मु लेखा लेखी मध्य करे घरटा कोठी आम घर होची भद्रेश्वर पंचायत अंतर्गत झाड़ेश्वरपुर ग्राम रे महांगा ब्लॉक रो तो आपण जो सांबादिकता करूचंती ता से तो साहित्य साधना भी करूचंती तो आज्ञा प्रथमे कोउटा को बाचितले साहित्य साधना को ना सांबादिकता को साहित्य साधना मोर प्रथम केबे ठर साहित्य साधना करूचंती 1995 मसिया रो मोर विभिन्न स्तंभ विभिन्न पत्र पत्रिका रे प्रकाशित माने पढुतिला बेले ना परवर्ती समय रे पढ़ा परवर्ती समय रे हां हां एमते काहे के साहित्य प्रति एमते रुचि काहे बढ़िला आपनकर प्रथमे मोर देखिली जणे कवितापूर्ण चिठीटी आम घर को देइथिले आम बड़ भाई पाखकू से कविता केमिति चिठीटा कवितारे लेखा जाउची कवितारे सेठी मोर आग्रह बढ़िला मु कविता लिखिबी कविता लिखिबा मु आरंभ करितिली सेबेठार कविता लिखिबा आरंभ करदिले कोन सब कविता लिखिचंती कोन सब कविता लिखिचंती मोर 25-30 रु ऊर्ध्व कविता प्रकाशित अछि आमको आज गोटे सुनै देबे कोन अछि हाँ आज्ञा शुणु कौन शुणेबे संग्राम करने को पड़िबो आशा तो असुमारी बैतरणी नदी परी बही जाए आगकू आगकू कूलसीमा लंघी बसे जीवनर एक निर्दिष्ट समय सीमा मध्यरे बयस तो बढ़ी चले बंचिबार समय सीमा धीरे धीरे कमी कमी आसे छोट शिशु दिने युवक होई बुढ़ा होई जाए मु आउ मोर कही मायार बंधन रे छंदी होई रही थाए जेतेबेले तार चेतनार शक्ति जागी उठे सेतेबेले से अनुभव करे किछि भल काम करिबार लक्ष्य नहीं बंचिबा को हेले सहिबा को पड़िबो केते जे जंत्रणा लांछना आउ मान ओ अपमान अकुआ मनर अव्यक्त व्यथा को चापी देबा को पड़े दुई ओठरे कृत्रिम हस फुटाई ए समाज आगरे अभिनय करी लक्ष्य को हासिल करने को हुए अन्याय विरुद्ध रे न्यायर लड़ई फलाफल तो समय कहिबो तथापि संग्राम करने को पड़िबो बंचिथिबा जाए सतरे कोन बंचिथिबा जाए हमको एमती संग्राम करिया पड़थुबो जीवन तो संग्राममय प्रति मुहूर्त रे हमको संग्राम करने को पड़े बंचिबा को ता मध्य भी आमको समाज कथा किसी चिंता करने को पड़िबो ता नहले समाज आमको परवर्ती मुहूर्त रे दोष देव नाही आम पाई आम पूर्वपुरुष केही किछि किछि करि नाहंती कि भल कथा कहि नाहंती सेथिपा तो आपण हाथ रे कलम धरिचनी समाज रो अव्यवस्था को दूर करबा पई उद्यम करूचंती तो जो सांबादिकता क्षेत्र केबेठ प्रवेश करथिला सांबादिकता क्षेत्र को मोर प्रवेश हेलानी 1999 मसीहा बेलू प्रवेश कलिनी ग्रामांचल सांबादिकता करूचंती ग्रामांचल अनेक समस्या रही ताको सब प्रशासन लोकलोचन को आणुचंती किछ असुविधा होनी बहुत असुविधा सम्मुखीन करबा पड़े केमिति कोन सत कथा लिखिबा को गले समाज रे बहुत कथा सुनिबा को पड़े धमक भी आसी थाए एभली कि वर्तमान गणतंत्र
ଯେଉଁଠିକି ଶାସନରେ ଯେଉଁଠିକି ସାମ୍ବାଦିକର କଲମ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ଆଉ ଯୋଉ ମାଲିକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡାଣିଆ ସାଜିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ସତ କଥା ପଦାକୁ ବାହାରିବା ଏତେ ସହଜ ହେଉନି। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାରେ ମଧ୍ୟ କଲମ ଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସତ କଥାଟା ଖବର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯାହା ଲୁଚିକିରି ଅଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଖବର। ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ହବା ଆବଶ୍ୟକ? ସାମ୍ବାଦିକତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହବ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କଲମ ମୁନରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଲୁ ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ସଫଳତା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି କି? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି, କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ଯଦି କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ସତ ଭଲ ନ୍ୟୁଜଟି ଖବରଟି କରି ପ୍ରକାଶ କରି ତା ପ୍ରେସକୁ ଦିଏ, ସେଠି ଚପି ଯାଉଛି, ପ୍ରେସରୁ ଫୋନ ଆସୁଛି ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଖବର ଦିଅନି, ତା ପ୍ରେସ ବସେଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ପଛରେ ପ୍ରେସକୁ ଆଡ ମିଳିବନି। ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ନେତାଙ୍କର କୋପଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରେସ ଉପରେ ପଡିବ। ହଁ, ଯୋଉ ଗୋଟେ କୁହାଥିଲା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ବୃତ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ତାର ମାନେ କଥା କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ଅଧିକାର ସତରେ କଣ ସାମ୍ବାଦିକ ପାଖରେ ଅଛି? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଧିକାର ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ସାଧନା ଭିତରକୁ ଆସିବା, ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଭିତରକୁ ଆସିବା। ଯାହା ହଉ ସାର୍, ଆପଣ ବୃତ୍ତିରେ ତ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ସବୁକୁ କେବେ ଆପଣ କଲମ ମୁନରେ ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତ ଭିତରେ? ଆଜ୍ଞା। କଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ? ସବୁ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିନି। ମୋର ବହୁତ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର କଲମ ବନ୍ଧା ପଡିଛି, ଭଡାରେ ଯାଇଛି, ଏଇଭଳି ବହୁତ ଆର୍ଟିକିଲ ବି ରହିଛି ଯୋଉ ମାନେ କି ସାମ୍ବାଦିକତା ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖା ବି ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ନାଳଚନ୍ଦ୍ର ପିସି ରୋଳା। ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପିସି ପଇସା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉଟା କାମଳ ସାମ୍ବାଦିକତା କୁହାଯାଉଛି। ତା ଛଡା ତ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ 270ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରବନ୍ଧ ମୋର ପ୍ରକାଶିତ, ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଉଗୁଡାକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବରକାଗଜର ସ୍ତମ୍ଭ ବି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମାନେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଲେଖନ୍ତି ଆପଣ? ସାଧାରଣ ଜିନିଷରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଆମେ ଖୋଜିବୁଲୁ। ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଲଙ୍କା ଦହନ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ମୋର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାଗଡ ଡେଇଁକି ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯାଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ତେଲ ନେଇନଥିଲା କି କପଡା ନେଇନଥିଲା। ରାବଣର ତୈଳ ଆଉ ରାବଣର କପଡା କି ରାବଣର ଲଙ୍କାଗଡ ହିଁ ଜଳିଥିଲା। ତେଲ ରାବଣର, ନିଆଁ ବି ରାବଣର, ପୋଡିଥିଲା ବି ସେ ରାବଣର, କପଡା ବି ରାବଣର, ଜଳିଗଲା ରାବଣର ଲଙ୍କାଗଡ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ବି ସେଇଆ ହବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଯାହା କାହାକୁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ତେଲରେ ତାଙ୍କରି ନିଆଁରେ ତାଙ୍କୁ ପଢନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଜର ଉଦ୍ଧାର ହବ। ଯାହା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ଖବର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବାଡ଼ବତ୍ତା ଦେଇପାରିବେନି କଣ ଲେଖିବେ ଆପଣ ବୋଲି। ତ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ କେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ କରିଛି। କବିତା କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ? ହଁ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି କବିତା ବି ରହିଛି। କଣ ଅଛି ସେମିତି କିଛି ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ ଆଜି ଗୋଟେ କବିତା? ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ଗୁଣି ମରିବାଟା ଶୁଣି ମରିବାଟା ସାର, କିଏ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଅଛି ଏଠି, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଦୁନିଆଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର। କାହାକୁ କହିବା, କାହାକେ କହିବା, ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଦିଶୁ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡେ ଭାଇ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିଲା,
ଚାଲ ଆଲୋକ ଖୋଜିବା ଯାଇ। ବେଳ କାଳ ଯାହା ଆସି ତ ହେଲାଣି, କହି ହେଉନାହିଁ କି ସହି ହେଉନାହିଁ, ସବୁଠି ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଚାଲେ ଖେଳ। ମଣିଷ ତ ଖୋଜା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷ ତ ଖୋଜା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟକର। ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଛି, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଦେଶ ଚିନ୍ତା କିଏ କରୁଅଛି, କିଏ କାହା କଥା ଶୁଣୁଛି। ନାଲି ପାଣି ଟୋପା ପେଟରେ ପଡ଼ିଲେ ଏ ଦୁନିଆଟାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, କରନ୍ତି ଓଲଟା କର୍ମ। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ବିଚାର ଭୁଲନ୍ତି, କହନ୍ତି ଓ ଏଇଟା ମାନବ ଜାତିର ଧର୍ମ। ପ୍ରଳୟ ଆସିନି, ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି ଏଇ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ। ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଏ ସଂସାରରେ। ବାହ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସମାଜର ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରଚନା ବି କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟଙ୍ଗରେ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରନ୍ତି ନା କବିତା? ନାଇଁ, ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛି, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ବି ରଚନା କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ କାହାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି? ସମାଜର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆମର ଯେମିତି ପାଠ ପଢାକୁ ନେଇ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ପିଲା ଭୁଲି ଗଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରେଜୀ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି, କବିତା ରହିଛି। ଅଛି କ'ଣ ଶୁଣେଇବେ? ଅ ଆ ପାଠ ପିଲା ଭୁଲିଲେଣି, ଏବେ ପଢିଲେଣି ABCD। ବାପ ମା ଡାକ ଉଠି ତ ଗଲାଣି, ପିଲା ଡାକିଲେଣି ମମି ଡାଡି। ନମସ୍କାର ହେବା ପୁରୁଣା ହେଲାଣି, ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ଟାଏ ଟାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବାକୁ ଭୁଲି, ପିଲା କହିଲେଣି ହାଲୋ ହାଏ। ଓଡ଼ିଆ ପାଠକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ପିଲା ଇଂରାଜୀରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ବାଜି ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ନ ହୋଇ ଆଇ ଆମ୍ ସରି କହୁଛନ୍ତି। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ପିଲାଏ ଏମାନେ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଯାଇଛି ବଢି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ି କରି ଏବେ ନୀତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗୀନ ସିଡି। ନିଜ ମାକୁ ସେ ଆଦର ନ କରି ମାଉସୀକୁ ମମି ଡାକୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭୁଲି ଗଲେଣି ତ ଭୁଲି, ଇମିଟେସନ କୁ ସୁନା ଭାବୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଇଂରାଜୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ କଥାକୁ କିଏ ବୁଝୁଛି? ବା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି, ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ଲେଖି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ନେଇ କେବେ ପୁସ୍ତକ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ମୋର ବାହାରିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖା, ଷଣ୍ଢ ଉବାଚ। ତାପରେ କବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି, କବିତା ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, ଆପଣ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଟିକେ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛୁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, ସାହିତ୍ୟିକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ସମାଜସେବୀ। ସେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସର୍ବଦା ନିଜ କଲମକୁ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ରଚନା ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଲେଖିବାର ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେଠୁ ମିଳିଲା, କିଏ ଦେଲା? ମୋର ତ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଥମ ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠିରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କବିତା ଗୁଡିକ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ମୁଁ ଆଉ କବିତା ନ ଲେଖି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସେଠୁ ସ୍ତମ୍ଭ ମତେ ପଢିବାକୁ ପଡିଲା। ତାପରେ ମୋର ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ମୁଁ +2ରେ ପଢୁଥିଲି, ରାଧାଶ୍ୟାମ ସାହୁ, ସେ ମତେ ଭାଷା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ବି ପାଇଥିଲି। ତ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖା, ବିଶେଷ କରି ସ୍ତମ୍ଭର ଅଭାବ ଅଛି କି ଆମ ସମାଜରେ? ଆଜ୍ଞା, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖାର ଅଭାବ ଅଛି କି? ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖାର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି। ବହୁତ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖକ ବାହାରିଲେଣି,
କିନ୍ତୁ स्तंभ भितर आमे जेतेबेले प्रथमे लेखु आमे चिंता करू आमे कोन लेखुचु समाज रो से की प्रभाव पकाइबो आमे निजको निजे आगे प्रश्न करू मो लेखा समाज पर मंगल पई उद्दिष्ट ना मोर आत्म परिचय पई उद्दिष्ट आमे सदाबेले गुरुत्व दउ लेखा भितर एभली जिनिस रहू जे कि समाज रो किछि मंगल पई उद्दिष्ट होई परिबो से लक्ष्य नै करी मो लेखा लेखि आरंभ करे आगामी पीढ़ी पे कौन कहबे किभले लेखा लिखा उचित आगामी पीढ़ी रो जो रहिछंती हमर वंशधर माने से माने निज भाषा को आगे पढ़िबा को चेष्टा करंतु निज भाषा को भल पांतु निज मातृभूमि को भल पांतु ताहले कोन हेबो ना भाषा रो उन्नति हेबो गोटे जाति रो उन्नति हेबो गोटे हमर समाज रो भी उन्नति होई परिबो जदि कि नुआ पीढ़ी सांबादिकता को क्यारियर करिया बर्तमान बहु युवपीढ़ी सांबादिकता को क्यारियर कलेनी तो युवपीढ़ीटे युवकटे तार सांबादिकता को क्यारियर करिया चाहूची तो सेतरे आपण जने वरिष्ठ सांबादिक हिसाब से की परामर्श देबे वर्तमान सांबादिकता जे अनुभव माने करबा को जाउची तार जदि शत्रु नाहंती ताले अनेक गुडिया शत्रु से तयारी करूची जेतेबेले सत कथा लेखिया पई सांबादिकर कलम को बेले बेले किणी निया जाउची तेणु युवपीढ़ी जो माने सांबादिकता करने को चाहते से निशारे रहू पेशा न हो पेशा हेले सांबादिक ही बिक्री हो जिवो जने सांबादिक को साहित्यिक हेबा जरूरी की ना जने सांबादिक साहित्यिक होबा जरूरी नुहे तथापि सांबादिक कतरे से भली भाषा ज्ञान ठारू आरंभ करी साहित्यिक ज्ञान रहिबाटा आवश्यकता रही अनेक समय अभियोग हुए सांबादिक माने हम भाषाटा को बेसी विकृत कर दउचंती जे से माने आवश्यक अनुसार अनावश्यक शब्द व्यवहार करुचंती एथिरे आपण केते एकमत हेबे हाँ अनेक समय रे हमें देखिबा को पाऊ जे संवाद पत्र भितरे किछि भाषा रही जाउची जो भाषा प्रयोग करिवार आवश्यकता नाही वर्तमान समय रे जो लोकंकर निकट रे समय नाही कि लंबा बहु लेखा विशिष्ट खबर को पढ़िया पाई खबर जेते छोट होई परिबो सेतिपई सांबादिकता मानक दायित्व होउची खबरटा जिस्ट कौन रहिबो से जिनसटा प्रकाश करंतु ए रचनात्मक खबर प्रकाश ऊपर भी गुरुत्व दिया न जाऊ अदता भाषा प्रयोग करा जाउची सेटा आवश्यकता नाही जने सांबादिक को सब किछि जानिबा दरकार भाषा ज्ञान भी तार रहिबा दरकार आवश्यक अनुसार जोंटी भाषार कारण भाषार सुरक्षा मध्ये सांबादिक करि परिबो आ जदि से जदि अनावश्यक शब्द व्यवहार करिबो भाषा को विकृत करिबो ताले भाषार सुरक्षा भी हेई परिबनी तने सांबादिकर कर्तव्य समाजर सुरक्षा जति कर दरकार भाषार सुरक्षा सेति आवश्यक आज्ञा ए जो आपण जो वृत्ति आ प्रवृत्ति बदरे बांधी हेचंती एथरे आपण को परिवार केते सहयोग मिलुची परिवार रो समर्थन मिलुची पछरु परिवार उत्साह मिलुची जे ड्यूटी जो वृत्ति आम करूचु बा लेखा लेखी करूचु परिवार मध्य समर्थन रही ता नई तो आम आगु को बढ़ी पारि न परिवार तो बहुत अवहेला करथुवे हेतर किछ असुविधा होनी आज्ञा परिवार को तो बहुत अवहेला करथुवे निश्चित माने से परिवार मैनेज हो जाउची तार असुविधा किछि रहउनी कहीं सांबादिकता हो बा साहित्य साधक साहित्य तले साहित्यिक साधनार मजी जाए से सब किछि से भूली जाए तो से क्षेत्र में अवहेला ही हम तो से अवहेला को अपरपक्ष जदि सहयोग करेंगे ताल निश्चित भाव सुंदर भाव गोटे संसार ठीक चली पार उभय साहित्य सांबादिकता साधना सहित सबकि ठीक ठाक चलो आज्ञा तो कौन कहे आपणकर शेष वार्ता शेष वार्ता रहुची जे सांबादिकता सहित साहित्यिक को मिसाई मु चाहूची ए समाजर किछि परिवर्तन घटू जो भली भाव समाज विषाक्त हो गलानी जोठी अविश्वासर वातावरण सृष्टि होईची से अविश्वासर वातावरण भितरे विश्वासर आशा पुलकित हो समस्ते समस्त मध्य स्नेह सौभाग्य नहीं चलंतु समाजर मंगल हेबो कार्यक्रम तो सारिबा किंतु आ गोटे कविता सुनिया आज्ञा कौन सुनेबे आ गोटे कविता मु आपन को कहूची कवितार किभली चोरी करा जाए मायाधर मानसिंह गोटे कविता थिला सुनिब जेबे प्रियागो मोर प्रणयी तुम जगते नाही आसीब मोर भस्म पासे देवको तुम देहर छाई
ସେ କବିତାର ଭାବାର୍ଥକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚୋରି କରାଯାଇଛି। ହୁଁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ସତେ ତୁମେ କି ଆସିବ ଧାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଶରୀର, ମୃତ ବୋଲି ତୁମେ ମତେ କରିବନି ଘୃଣା, ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ତୁମେ କାଳେ ହୋଇଯିବ ଛୁଆଁ, ଥରଟିଏ ଚାହିଁଦେଲେ ମୋ ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଲଭିବି ମହାସୁଖ, ସଂସାରର ଆରପାରିରେ କରିବି ରହିବି ମୁଁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ। କବିତା ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ। ବାহ খুব সুন্দর কবিতাটিଏ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କବିତା ଅଛି? କବିତା ତ ରହିଛି, ବହୁତ କବିତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କବିତା ଅଛି ଯଦି ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କବିତା ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ଚଳିବ। ନାହିଁ, ପାଖରେ ନାହିଁ। ହଁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ସାଧନାର କଥା କହିଲେ। ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଜି ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଆଜି ସକାଳରେ ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀର FM ରେନବୋ ପରିବାରର ଅତିଥି ସାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ FM ରେନବୋ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ତ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଅତିଥି ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯିଏକି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସମାଜସେବୀ। ତ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଧନାରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ନେଇ ସମାଜର ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଲମ ଚାଳନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ସେ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ FM ରେନବୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଉଛୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା, ଆଉ ଜଣାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।